Hello everyone, welcome back to Adrenaline. Today നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA ആണ്. ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഈസിലി മാർക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA. So coming to the topic, DNA is deoxyribonucleic acid and നമുക്കറിയാം it is the fundamental unit of genetic information. So DNA എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പോളിമർ ഓഫ് ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൻ്റെ പോളിമറാണ്. The bases in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine. In RNA, the thymine is replaced by uracil. Now the sugar present in DNA is deoxyribose sugar. നമ്മൾ പറഞ്ഞു polymer of deoxyribonucleotides ആണ് DNA. So the monomers are held together by 3-5 phosphodiester bonds. Now coming to the next one, different forms of DNA. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് DNA. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബി ഫോം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫോം ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം. So B form is right-handed double helix and it has 10 base pairs per turn, and A form is also right-handed double helix but it has 11 base pairs per turn, and Z form it is left-handed double helix. So it may come as a one-word question. So left-handed double helix form of DNA ആണ് Z form and it has 12 base pairs per turn. So BAZ 10, 11 and 12 അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം ബേസ് പെയർസ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഫോം ആണ്. ഇൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ബി ഫോം ആണ് പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ഫോം. So coming to the famous double helix model, also known as Watson-Crick model, it is to explain the structure of bDNA. The salient features of the model includes the DNA is composed of 2 polydeoxyribonucleotide chains twisted around each other spirally, and spiral helix model ആണ്. Now the pentose sugar and phosphate are present on the outer side and the bases are present on the inner side of chain. അതായത് മോഡൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും the bases inner സൈഡിലും pentose sugarഉം phosphateഉം outer സൈഡിലും ആണ് ഉള്ളത്. Now the DNA forms right-handed double helix ആണ്. കാരണം നമ്മൾ bDNAയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന it has right-handed double helix with how many base pairs? 10 base pairs per turn. Okay. Each chain has polarity. ഓരോ ചെയിനും പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബേസ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ 5' to 3' ഡയറക്ഷനിലാണ് ബേസ് സീക്വൻസ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദ 2 strands in DNA run anti-parallel to each other. അതായത് ഒന്ന് 3' to 5' ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ the next one will be in 5' to 3' direction. And the 2 chains are held together by hydrogen bonds between the bases. ബേസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആണ് ആ ചെയിൻസിനെ ഹെൽഡ് ടുഗെദർ ചെയ്യുന്നത്. So coming to the 2 important rules, one is base pairing rule and the other one is Chargaff's rule. So base pairing rules എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബേസസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ അഡെനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ അവരുടെ ഇടയിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ഗ്വാനിൻ ആണ്. Cytosine and guanine, it has 3 hydrogen bonds ആണുള്ളത്. Thus the 2 strands are complementary to each other. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ഉള്ളത്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു റൂളാണ് Chargaff's rule. Chargaff's rule പറയുന്നത് the sum of purines is equal to the sum of pyrimidines. Purines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ adenine and guanine and pyrimidines is cytosine and thymine. So A plus G is equal to C plus D. ഇതാണ് 2 important rules. Okay. കമ്മിങ് ടു ദി ഹെലിക്സ് മോഡൽ. ആ ഹെലിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് നമ്മളിവിടെ താഴെ മോഡലുണ്ട് കാണിക്കാം. ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഇസ് 3.4 നാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 strands ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 2 നാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 bases in the chain, ആ ബേസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 0.34 നാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഈച്ച് ഹെലിക്കൽ ടേൺ ഹാസ് 10 base pairs. So coming to that figure, okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ. ഇത് 5' to 3' ആൻറ്റി പാരലൽ ആണ്. വി ഹാവ് മൈനർ ഗ്രൂവ്സ് ആൻഡ് മേജർ ഗ്രൂവ്സ് ഹിയർ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് 3.4 നാനോമീറ്റർ. ഇതാണ് പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഹെലിക്കൽ ടേണിൽ
ഈച്ച് ഹെലിക്കൽ ടേൺ ഹാസ് 10 ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഹാസ് 10 ബേസ് പെയർസ്. ഇവിടെ അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഹാസ് 10 ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 bases in the chain 0.34 nanometer ആയത്. സോ ദ പിച്ച് is 3.4 nanometer and each helical turn has 10 base pairs and hence the distance between 2 bases in the chain is 0.34 nanometer. Now the width എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 strands, 2 സ്ട്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 2 nanometer. സോ ഇതാണ് ഹെലിക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഫിഗറും നമ്മൾ വരച്ച് വെക്കണം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ. നൗ ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് DNA ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സോ ഡീനാച്ചുറേഷൻ മീൻസ് ഈ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ DNA, അതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓവർ എ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്. ഈ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് TM എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ DNA റിച്ച് ഇൻ GC റീജിയന് ഹയർ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ദാൻ ET റീജിയൻ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് GC ബോൺസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ AD ബോൺസ്. GC ബോൺസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ED ബോൺസ്. ഹൗ? കാരണം GC ബോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്? 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഉണ്ട്. അഡിനിൻ്റെയും തൈമിൻ്റെയും ഇടയിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആണുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് GC ബോൺസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ. സോ